नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ए चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने जदि आपणकर वृष राशि अटे, आपण जदि वृष राशि व्यक्ति अटंती तेबे आजिर एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण 28 अगस्त रु 30 अगस्त 2026 एही 3 दिन वृष राशि पई साधारण दिन भली नुहे। एही समय रे ग्रह मानकर चलन विशेषकर 28 अगस्त रो चंद्र ग्रहण एवं तापरे हेउथिबा बुधंक राशि परिवर्तन आपणक जीवन रो किछि मुख्य क्षेत्र को प्रभावित करने को जाउअछि। 28 अगस्त रे घटुथिबा आंशिक चंद्र ग्रहण कुंभ राशि एवं शतभिषा नक्षत्र रे घटुछि। एहार सर्वाधिक पर्याय प्राय सकाळ 9:42 रु 9:43 मध्यरे हेब। भारतरु एहा दृश्यमान हेब नाही बोली अनेक पंचांग और ज्योतिष स्रोतरे उल्लेख रही। तेणु ग्रहणर खगोलीय घटना एवं ताहार ज्योतिषीय व्याख्या एही दुईटी को अलग भाव बुझिबा दरकार। हेले आपणक मनरे एबे प्रश्न आसुथिबो जे वृष राशि पई एही 3 दिन रे केउ क्षेत्र रे चाप आसीबो, केउ क्षेत्र रे सुजोग मिलिबो, टंका आसीबो कि नहीं, चाकरी रे परिवर्तन हेबो कि नहीं, व्यवसाय रे नुआ रास्ता खुलिबो कि नहीं, प्रेम और दाम्पत्य जीवन किपरि रहिबो। तेबे आजिर वीडियो रे आमे एही सबु कथा गुड़िक गुटिए पर गुटिए विस्तार भाव में कहिबा। तेणु आरंभ करिबा चलंतु आजिर एही वीडियोटी को। प्रथमे जानतु वृष राशि पई एही समय काहींकी गुरुत्वपूर्ण। वृष राशि स्वामी हेउचंती शुक्र। वृष राशि लोक माने साधारणतः स्थिरता, निरापत्ता, परिवार, धन संपत्ति एवं निज भविष्यत को नहीं बहुत सचेतन रुहंती। आपण हठात बड़ परिवर्तन को सबुबेले पसंद करती नहीं, किंतु 28 रु 30 अगस्त मध्य जो ग्रहीय परिवर्तन देखा जाउछि सेथिरे आपणଙ୍କୁ किछि पुराणा योजना को नुआ भाबरे भाबिबाकू पड़ी पारे। विशेषकर क्यारियर, आयर उत्स, मित्रता और नेटवर्क, घर परिवार एवं भविष्यत योजना एही क्षेत्र गुड़िक अधिक गुरुत्व पाई पारे। एवं एठारे सबुठारु बड़ कथा हेउछि 28 अगस्त चंद्र ग्रहण। एही ग्रहण कुंभ राशि रे हेउछि। वृष राशि ठारु कुंभ राशि हेउछि दशम भाव। दशम भावर संपर्क रही चाकरी, क्यारियर, व्यवसाय, समाज रे प्रतिष्ठा, दायित्व एवं आपणकर कर्म क्षेत्र सहित। तेणु एही 3 दिन मध्य वृष राशि लोक मानक पई क्यारियर एवं कर्म क्षेत्र सबुठारु मुख्य विषय होई पारे। तो प्रथम दिन कथा जदि कहिबा 28 अगस्त संपर्क रे, तो 28 अगस्त रे सबुठारु बड़ घटनाटी हेउछि चंद्र ग्रहण। तेणु कुंभ राशि रे चंद्र एवं सिंह राशि रे सूर्य आपणकर रहिबे। चंद्र ग्रहण कुंभ राशि रे शतभिषा नक्षत्र रे घटिबा कथा एहा तो आपण माने जानि छंती। वृष राशि पई एहा दशम भाव को सक्रिय करुथिबारु क्यारियर दिगरे गोटिए प्रकारर रिव्यू पीरियड भली आपणଙ୍କୁ देखा जाई पारे। आपण जदि चाकरी करूछंती तेबे एही समय रे ऑफिस रे आपणଙ୍କ काम को नै अधिक ध्यान दिया जाई पारे। आपणଙ୍କ ऊपर नुआ दायित्व आसी पारे। किछि लोकंकु नुआ प्रोजेक्ट मध्य मिली पारे। किछि लोकंक काम रे परिवर्तन भी आसी पारे। एवं किछि लोकंक मन रे गुटिए प्रश्न मध्य आसी पारे, मु जेउ काम करूछि एही कामटी कोन मो पई ठीक। एही प्रश्न हठात मन को आसिले भय करंतु नाही। एहाको तुरंत चाकरी छाड़ीबार संकेत भावे नेबे नाही, बरं निज क्यारियर को नहीं आपण केउठी ठिया होइछंती, आगको केउठिकी जीवाकू चाहूछंती सेथिपई भाबिबार समय भावे नियंतु। चाकरी क्षेत्र रे एही समय रे गोटिए कथा मने रखिबाकू पड़िबो, आपणक काम करंतु किंतु ऑफिस रो राजनीति रे अधिक जड़ित हुअंतु नाही। कारण ग्रहण समय रे भावना अधिक तीव्र हेबार एहा मध्य देखा जाय पारे। आपणकर केही आपणक विषय रे किछि कहिले तुरंत प्रतिक्रिया देबा दरकार नाही। केही आपणक काम को आलोचना कले प्रथमे शुणंतु। जदि कौनसी मीटिंग रे आपणଙ୍କୁ असुविधाजनक प्रश्न करा जाए शांत भाव रे उत्तर दियंतु। कारण एही 3 दिन रे आपणकर क्रोध ठारू धैर्य अधिक लाभ देव। एबे आसीबा व्यवसाय क्षेत्र को। वृष राशि जेउ व्यक्ति माने व्यवसाय करंती सेमानंक पई 28 रु 30 अगस्त समयटी नुआ चिंता करिवार समय रहिबो, किंतु बड़ निष्पत्ति नेबार समय नुहे।
ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା କିମ୍ବା କାହାର କଥା ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖରାପ ସମୟ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଧାରିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଲାଭ ଅଧିକ ମିଳିବ, କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନାବଶ୍ୟକ, କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବେ କଥା ହେବା ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଘର, ପରିବାର, ଗାଡ଼ି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ, ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମନ ହେଲା ବୋଲି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅନଲାଇନ୍ କିଣାକିଣି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଭଲ। କିଛି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର କୌଣସି ସ୍କିଲ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବା ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଭାବନାର ସହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଫଳାଫଳ ଦେଖିକରି ତାପରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥାକୁ। ଏହି 3 ଦିନରେ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି ତାହାକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା ଠାରୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ସତ କଥା କହିବା ଏବଂ କଠୋର କଥା କହିବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ଭାବରେ କହିବେ ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଇଗୋ ଠାରୁ ବୁଝାମଣା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ଅବିବାହିତ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। କେହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି, କେହି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାବନାରେ ଆସି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ 29 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଆସିବା। 28 ଅଗଷ୍ଟର ଗ୍ରହଣ ପରେ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। କିଛି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାହା କରୁଥିଲି ତାହାକୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ବୁଧଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସୃଜନଶୀଳତା, ଯୋଜନା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ଦିଗରେ ଟାଣିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍, କୋଡ଼ିଂ କିମ୍ବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ତେବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ। ହେଲେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ସମୟରେ ଥାଇପାରେ। ହେଲେ 28ରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ରାଗ କିମ୍ବା
ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆସି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନୂଆ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସାଲେରୀ, ଲୋକେସନ୍, ୱାର୍କ କଲଚର୍, ଗ୍ରୋଥ୍, ଷ୍ଟେବିଲିଟି ସବୁକିଛିକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଫର୍ ହାତରେ ନଥିଲେ ପୁରୁଣା ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟଟି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପଲସିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଧିକ, କେଉଁଠି ଅଡିଏନ୍ସ କମିଯାଉଛି, ଏହି ଡାଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗକୁ ଫଳରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। 30 ଅଗଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ଆସିପାରେ। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶି ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବାର ଖଗୋଳୀୟ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦିଗକୁ ନେଇକରି ଏହି ଗଣନା ଏହାର ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାବନା, ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସିଲା ବୋଲି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ଦିଗରେ 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଡିସିସନ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରନ୍ତି। କେହି ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି, କେହି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି, କେହି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କେହି ନିଜ ବସ୍ କିମ୍ବା ସିନିୟର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗ ବାଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀର ଲାଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ତୁରନ୍ତ ସାଲେରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର 28ରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ 5ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆୟ ଏବଂ ଧନ। ନୂଆ ଆୟର ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପରିବାର। ଘରୋଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ରହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଲେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା। ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଆଗାମୀ 6 ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ନୂଆ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ। କେଉଁ କଥାରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ? ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ରାଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଫିସର ଗୋପନୀୟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପରିବାରର ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଉଛି ନିଜ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା 28 ଅଗଷ୍ଟରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବରଂ କେବେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ କଠୋର କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।